Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. A warm welcome to one and all present here. Respected dignitaries who have come here, all parents, students, my faculty members, and all my friends. Actually, today is a very special day for us, because as we all know, we are celebrating our 8th year annual day, that is Samagama 2020. And when we started this institute in the year 2012, the only vision that we had is, making students understand the moral values and ethics. Actually, that is education. Am I right? Yes? Okay. With that intention, we started and we are here today. And I'm very proud to share with you all that we have crossed 150 strength. So can we have a round of applause for this? We are also looking forward to open up the branches next academic year. So everything happened because of all parents' support. They believed us, they trusted us. So, and that is, like a fuel for us to really work hard and make sure that the parents, students are getting educated. So I would like to share some 2 to 3 points with you. Admission process yatra irutte namma tuition alli anta andre, as everyone knows almost, we conduct an interview. You have idea about that, right? Everyone? Okay. See, I switched on the audience lights to make sure that I have an interaction with you. So, yes, no, anta helbodalla. Yes, okay. No andre parvagilla, no anta heli. Yes, fine. I can see more better now, all the faces. Okay. So actually, interview alli no common question keltini ellarnu. ಏನು ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, what do you think about education? Why a student should get educated? Why you have to get educated? ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. And 90% of the students, they end up telling the answer that to get a good job, first one. Second one is to earn a lot of money. So these are the two spontaneous and quick answers that I get within a fraction of a second. Okay? Actually, ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎರಡು ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2 things ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್. ಒನ್, it makes us enable to acquire a lot of knowledge. Am I right? Yes. Second thing is it gives us enormous lot of respect. Is it correct? Yeah. Only these 2 things we are going to get by education. Job, the amount of money that you earn is all about your talent. Is all about your adaptability. How you adapt to the surrounding is very, very important. Many students will end up telling that ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯು? ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯು? ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಎ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್. Yes? Okay. Always there'll be some favorite teachers for all the students. Correct? So, many times what happens is, if a teacher is a favorite for that particular student, he will score good marks in that subject. If not, then he'll end up scoring less marks. Many times I've asked a question to a student that, why you don't like this subject? Because that teacher is not teaching me properly. None of the teachers will do it, actually. It is only about their perception, students' perception. Every teacher has their own way of teaching, and we have to get used to it. Correct? So we'll have one whole academic year to get used to proceedings. Yes? Okay. So about education, I told you, it gives us actually 2 things. That is knowledge and a lot of respect.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅ parent from here? Anyone? Or you randomly get up? Okay, no problem. For shortage of time will limit it. ಮಗನೇ, ನೀನು 90% ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನು 85% ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅದೇನೋ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಲ್ ಬಿ ಯುನೋ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 90%, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಎಸ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಬಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನೀನು 90% ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇದು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು, ನೀನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಣೋ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಂಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಬೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೀಡ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೈ. ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದು ನೀಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು. ಬಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಮೊಬೈಲು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರು, ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ದೇ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. Please try to make them understand the importance of education. Don't pressurize them to score big marks. They will definitely score according to their capability. Yes? Is it boring or why there is no responses? Everyone is so silent. Yes? Okay, fine. Thank you. The last thing what I have to share is parent-teachers meeting. So we'll have 4 parent-teachers meetings per year, as you all know. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ 10 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 1 ಹೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಎಲ್ಲನೂ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ. ಐ ಡೂ ನೋ ದಿಸ್. ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹೊರತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶೋ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ತ್ಕೊತೀನಿ, ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಷನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೆಲ್ ಬಿ ಅ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ, ನಮಗಿಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಿ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅನ್ಕೊತಿದಾರೋ ಅದು ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಓದಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಟುಡೇ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಇವರು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟು ಕೂಡ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್. ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಐ ಟುಕ್ ದಿಸ್. Actually, I was not interested. This is what will happen. Is that correct? Yeah, this happens many times. But if you ask them to take their own decisions, they'll stick on to their commitments. They know what their commitments are. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕದು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. See, if a student was a 75% student before, and if you have scored 82-83% this time, the happiness that they get should be momentary. That is what I believe. Andre, if that happiness continues, no, they will stay there. If they don't get satisfied, they'll have the hunger of, hunting for more marks. They'll definitely do it. Am I correct? So if the students are listening at the backstage, the only request from my side is don't get satisfied with whatever you have. Hunt for the next. Momentary happiness matra irbeku. At that point of time, you have to be happy that you have scored good marks. Immediately target next. Immediately see what next. Okay? So in one day on the math heli. None point of view, there is no shortcut for success. If any person should get successful in life, definitely there should be a hard work behind it. Hard work illa andre 100% success illa. Ella students go helta idini maatu. All parents are successful because you are giving them education. You are making sure that they are in the right place. So all parents are successful. So when a student gets successful, when they understand why they are coming to this place, how much money the parents are investing on this, how much they are striving day and night to earn that money, it is for whose sake anta students ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? Thank you so much. See, we conduct all the activities in tuition. That's the main reason. In the interview itself, we tell student not to participate in any activity because we know when to
train them, we know when to make them enjoy. So it is our job. We know when to do it. So parents' cooperation and trust on us is definitely required. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನಿನ್ 2 ಮಾತಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.